मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारू में गिरधर तेरी आरती 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 हो करुणा कर कष्ट कर ज्ञान दे भगवान भव में फंसा नाव मेरी तारो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान हो करुणा कर कष्ट कर ज्ञान दे भगवान भव में फंसा नाव मेरी तारो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भव में फंसी नाम मेरी तार भगवान दर्द की दवा तुम्हारी पास है 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 जिंदगी दया की भीगी मांगते जिंदगी दवा के भीग मांगते मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती उतारों में गिरधर तेरी आरती मांगो तुझसे क्या मेरी सूची भगवान जिंदगी जब तेरी नामे कर दिया अर्पण तेजी कर दे सूची भगवान जिंदगी जब तेरी नामे कर दिया ओ मांगो तुझसे क्या मेरी सूची भगवान जिंदगी जब तेरी नामे कर दिया अर्पण सूची भगवान जिंदगी जब तेरी नामे कर दिया भगवान सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार के चिंता है तुमको प्रभु संसार के आए मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बस कर तेरी मूर्ति तारों में गिरधर तेरी आरती तारों में गिरधर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छारी बिना तान वेद तेरी महिमा करे संत करे ध्यान नारद को ध्यान करे अरे वेद तेरे महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छारी बिना तान वेद तेरे महिमा गाए संत करे ध्यान नारद तेरा महिमा गाए सर्वधर्मसार भक्त तेरी द्वार करते है पुकार भक्त की है द्वार करता है पुकार अरे भक्त तेरी द्वार करते है पुकार भक्त है द्वार करते है पुकार दास देवानंद तेरी गाया रोते दास बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती उतारों में गिरधर तेरी आरती हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यैसा प्रसादात् भगवते प्रसादो ऐसा प्रसादान्न गति कतोऽपि दैयं स्तुवं तस्य यशस्वी छन्दं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् अजालम्बित भुज कनकाबदातु
সংকীর্তনৈকপিতরো কমলায়তাক্ষো বিশ্বাম্ভরো দ্বিজবরো যুগধর্মপালো বন্দে জগৎপ্রিয়করো করুণায়বতারো নমো ত্রিকাল সত্যায় জগন্নাথ সুতায় চ সবিত্রায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ কৌস্তরী তিলকং ললাটে পটলে বক্ষস্থলে কৌস্তুভম নাসাগরে বরমুখিতিকং করতলে ভেনো করে কঙ্কণম सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपाश्री परिवेष्टितं विजयते गोपाल चूड़ामणि पुल्लेन्दिरवर कान्तिबिन्दु वदनं वर्गावतो सप्रियं श्रीवत्सलाङ्कमुदार कुस्तुमधार पीताम्बरो सुन्दरम् गोपीनां नयन पलार्चित तनो गोगोपौ शङ्खभृतम् गोविन्दं कलवेणुवदन परम दिव्याङ्गभूषणं भजे बर्हापिराभिरामं मृगमदतिलकं कण्डलाक्रान्तकण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्डसुमृत शिवकमुखं स्वाधरेण स्तोमेन श्यामं शान्तं त्रिभङ्ग रविकरवसनं भूषितं वैजयन्तं वन्दे वृन्दावनास्तं युवति शतवृतं ब्रह्म गोपालवेशयम् तवृत काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुतं देवी तं नमामि हरिप्रिये नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणं पठनं यत्र तत्र सन्निहितो भूरि हरिभक्ति पराये च हरिनाम परायण दुर्वृत्तवा सुवृत्तवा तेषां नित्यं नमो नमः वञ्चा कल्पतरुवर्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই চ গোস্বামীর করি চরণা বন্দন জগ হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরাণ সকালে শ্রোতা বৈষ্ণব মাতৃবৃন্দেরে করি নমস্কার কৃপা করি চরণ ধরি দাও শিরেতে আমার দরিগামে প্রতিমেন বৈষ্ণস্কলতে পাদেন গতের মোহ সকৃপা যষ্টিদানেন সন্তু সন্তু অবলম্বনম बोलो श्री चैतन्य भागवत के व्यास अवतार वृंदावन दास महाशय के उपस्थित समस्त भक्त वृंद के आपन अपन गुरुदेव की आपन अपन इष्टदेव की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि हरि व्यास अवतार वृंदावन दास ठाकुर महाशय শ্রী চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থেতে যেভাবে মহাপ্রভুর সমস্ত লীলা বর্ণন করে গিয়েছেন তার মধ্যে গতকালকে আমরা মহাপ্রভুর 21 বছর বয়স পর্যন্ত লীলা কথা আস্বাদন করেছিলাম। মহাপ্রভু গয়াতে গিয়েছেন, ঈশ্বরপুরের নিকট হইতে দশাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন। এবার তিনি বৈষ্ণব ধর্ম স্থাপন করবেন, বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করবেন। তাই তিনার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য নামাচার্য হরিদাস ঠাকুর এসেছেন এবং নিত্যানন্দ প্রভু এসে উপস্থিত হয়েছেন নবদ্বীপে। এই পর্যন্ত গতকালকে আমরা আস্বাদন করেছি, আজ তার পরবর্তী বিষয় আস্বাদন করব। जय जय निताय নিত্যানন্দ প্রভু আসার পরে সচিমা দেবী তার মধ্যে তিনার বড় পুত্র বিশ্বরূপকে দর্শন করেছিলেন।
তাই নিত্যানন্দ প্রভুকে বড় ভাই রূপে গ্রহণ করার জন্য নিমাইকে বলেছিলেন। নিমাইও সেদিন থেকে নিত্যানন্দকে দাদা বলেই ডাকেন। বেশ কয়েকদিন নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর আঙ্গিনাতেই ছিলেন। অতঃপর শিবাস পণ্ডিত আসলেন এবং তিনি নিত্যানন্দ প্রভুকে তিনার বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে নিত্যানন্দ প্রভু বসবাস করতে আরম্ভ করলেন স্থায়ীভাবে। যাই হোক, একদিন শিবাস পণ্ডিত মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ উভয়কে এটা বিশেষভাবে ভোজন দিবেন, তাই ভোজনের জন্য তিনি নিমন্ত্রণ দিয়েছেন। যথাসময়ে শিবাস পণ্ডিতের গৃহে মহাপ্রভু গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। প্রসাদ গ্রহণ করার পর দুজনে মিলে আলোচনা হচ্ছে যে আজকে ব্যাস পূজার দিন এসে উপস্থিত হচ্ছে, অতএব এই ব্যাস পূজা তুমি কোথায় করবে, এই তত্ত্ব নিয়ে এদের মধ্যে আলোচনা চলতেছে। তো সুভাষ পণ্ডিত বলছেন, ব্যাস পূজা এই কথা তো আমরা আগে কখনো শুনিও নাই, আগে কখনো করিও নাই। ব্যাস পূজা যে কিভাবে করতে হয় তাও আমাদের জানা নেই। মহাপ্রভু বললেন, শোনো, প্রতি বৎসরই আষাঢ় মাসের গুরু পূর্ণিমাতে ব্যাস পূজা করতে হয়। এটি হলো বিধান, বিধি দেওয়া আছে। শোনো শোনো নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাই, ব্যাস পূজা তোমার হইবে কোন ঠাই? তদুত্তরে নিত্যানন্দ প্রভু কি করলেন? শিবাস পণ্ডিতকে দেখিয়ে দিলেন। কারণ এখন আমি যার বাড়িতে আছি তার বাড়িতে তো ব্যাস পূজা হবে, এই জন্য দেখিয়ে দিয়েছে। মহাপ্রভু বলছেন, শিবাস পণ্ডিত, তোমার ঘাড়ের মধ্যে একটা গুরুভার অর্পণ হয়ে গেল। শিবাস বলছেন, যদি আপনার কৃপা থাকে তাহলে এগুলা কোনো কিছুই নয়। গুরু পূজা করতে, ব্যাস পূজা করতে কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন হয়? মহাপ্রভু যখন সেই সমস্ত দ্রব্যের কথা বললেন, শিবাস পণ্ডিত বলল, এ তো অধিকাংশ বস্তুই আমার ঘরেই আছে। বস্ত্র, পঞ্চশস্য, যজ্ঞসূত্র, সপ্তমৃত্তিকা, পঞ্চপল্লব, ঘট, কাই, কলা, নারকেল, পান, সুপারি, ঘৃত, মধু, দধি, দুগ্ধ, পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত থেকে আরম্ভ করে সবকিছুই তো আমার ঘরে আছে। শুধু খালি একখানা পুস্তকের প্রয়োজন। অর্থাৎ ব্যাস পূজার কোনো গ্রন্থ বা পুস্তক আমার কাছে নাই। আমি কোনোদিন ব্যাস পূজা করিও নাই, আর ব্যাস পূজার যে কি নিয়ম তাও আমার জানা নাই। কথাবার্তা সব চলছে। মহাপ্রভু বললেন যে আজকেই সবাইকে নিমন্ত্রণ দিতে হবে এবং আজকে বিকালে অধিবাস করতে হবে, তবেই গিয়ে কালকে আমরা ব্যাস পূজা করতে পারব। তো শিবাস পণ্ডিত, নিত্যানন্দ প্রভু আর মহাপ্রভু, এই তিনজনের মধ্যে এই আলাপ আলোচনাটা হচ্ছে। অন্যরা কেউ এখনো জানেন না। এই কথা বলতে বলতে মহাপ্রভু কি করলেন? নিত্যানন্দের হাত ধরে ঠাকুর ঘরের ভিতরে চলে গেলেন। ঠাকুর ঘরের ভিতরে গিয়ে তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন। দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলছে, নিতাই, দেখো আজকে আমার স্বরূপ। আমি এই স্বরূপ এখন পর্যন্ত আমি কাউকে দর্শন করাই নাই। সেই করে মহাপ্রভু প্রকাশ হইলা, এক অঙ্গে তিন অবতার দেখাইলা। একটা শরীরের মধ্যেই তিনটি রূপ দেখা, অর্থাৎ রাম, কৃষ্ণ আর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। রাম, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ তিন দিব্য তনু, আশ্চর্য দেখিলেন নব কিশোর রাধা কানু। কারণ রাধা কৃষ্ণের মিলিত তনুই হলেন গৌর সুন্দর। তাই গৌর সুন্দর নিজেই রাধা
এবং কৃষ্ণের রূপ ধারণ করে দেখালেন। উপরে দুই হস্ত ধনুবান, দুব্বাদুল শ্যাম তার চেহারা বন্য, মধ্যের দুই হস্তে বংশী ধরেছেন এবং নবনীর অবতার, আর নিচের দুই হস্তেতে দণ্ড ও কুমণ্ডল ধরেছেন, মানে আগামী সন্ন্যাস তিনি যে গ্রহণ করবেন সেই রূপটা ধরেছেন। শ্রী অঙ্গে হইতে যেন কান্তি বেরোচ্ছে, কাঞ্চনের মতন, একেবারে কাঁসা কাঞ্চনের মতন অদ্ভুত চেহারা। কিছুক্ষণ পরেই মহাপ্রভু আবার দ্বিভুজ হয়ে গেলেন এবং মন্দির থেকে বেরিয়ে আসলেন। আজ নিত্যানন্দের মনের বাসনা তিনার পূর্ণ হয়ে গেল। নিত্যানন্দ প্রভুর মনে যে বাসনা ছিল, যে বাসনা নিয়ে তিনি বৃন্দাবন থেকে এসেছিলেন, অন্তর্যামী ভগবান তো সবই জানেন, তাই তিনি তার মনের বাসনা পূর্ণ করে দিলেন। এদিকে চতুর্দিকে নিমন্ত্রণ করল, পঞ্চপল্লব আনার জন্য লোকদেরকে পাঠানো হলো। শ্রীবাস পণ্ডিত অধিবাসের সমস্ত ব্যবস্থা করলেন। সন্ধ্যাকালে অধিবাস হয়ে গেল। খুল ও মঙ্গল সন্ধ্যাকালে। আমরা কিন্তু সবাই পদের সময় এই কথা বলি, কিন্তু কিছু কিছু স্থানে দেখবেন সেই রাত্রে 11টা 12টার সময় অধিবাস কীর্তন ধরে আরম্ভ হয়, কিন্তু তারাও বলে খুল ও মঙ্গল সন্ধ্যাকালে বলেছেন, কিন্তু শাস্ত্র বিধি অনুসারে আচার হয় না, ব্যবহার করা হয় না। শ্রীবাস পণ্ডিত বিধি অনুসারে অধিবাসের ব্যবস্থা করলেন। ঘটস্থাপন করা হলো। মহাপ্রভু সেখানে উপস্থিত হলেন। উচ্চস্বরে কীর্তন আরম্ভ হলো। ব্যাস পূজার অধিবাস উল্লাস কীর্তন, দুই প্রভু নাচে বেরি গায় ভক্তগণ। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দে সেই অধিবাসের মধ্যে নৃত্য করতেছেন। আমরা বলি না, নাচে রে গৌরাঙ্গ আমার সংকীর্তন মাঝে, নাচে রে অঙ্গ আমার সংকীর্তনের মাঝে, দুশোটার ফুলে আর চরণেতে সোনার নেপুর, রুনু জুনু বাজে, চরণেতে সোনার নূপুর, রুনু জুনু বাজে। ঠিক তেমনি ভাবে মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু সেই অধিবাসেতে নৃত্য করেছেন। নৃত্য করতে করতে ধুলায় গড়াগড়ি দিচ্ছেন। এইভাবে ব্যাস পূজার অধিবাস কার্য সমাপ্ত হল। মহাপ্রভু নিজ গৃহে চলে গেলেন। নিত্যানন্দ প্রভু তো সেখানেই থাকেন, তাই নিত্যানন্দ প্রভুর আবেশ এখনো যায় নাই। তিনি কখনো হুঙ্কার, কখনো গঞ্জন, কখনো ক্রন্দন, এইভাবে ধুলায় গড়াগড়ি দিচ্ছেন, ভাবাবেশে আছেন। মধ্যরাত্রে হঠাৎ নিত্যানন্দ প্রভুর মনে যে কি হলো তিনি ছাড়া কেউ বলতে পারবে না। তিনার যে অবধূত ভেষ দণ্ড কমণ্ডলু ছিল, সেই নিজের দণ্ড কমণ্ডলুকে মাটির মধ্যে আছাড় মারতে 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 ভেঙে দিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত বড় চিন্তার মধ্যে পড়েছেন। তাই শ্রীবাস পণ্ডিত তার ছোট ভাই রামাইকে পাঠালেন, যাও মহাপ্রভুর কাছে, এর কি বিধিবিধান আছে, কি করতে হবে, এছাড়া তো আর কোনো উপায় নেই। সংবাদ পেয়ে মহাপ্রভু ভোর বেলায় এসে উপস্থিত হয়েছেন শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে। নিত্যানন্দ প্রভুকে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় দেখে বললেন যে, যাও এই দণ্ড এবং কমণ্ডলু গঙ্গাতে ভাসিয়ে দাও, আর নিতাইকে নিয়ে ভালো করে গঙ্গার জলে স্নান করিয়ে নিয়ে আসো।
সমস্ত শরীর ধুলায় দূষরিত। এই জন্য বললেন, আসিয়া মিলিলা সব ভাগবতগণ, নিরবধি কৃষ্ণ কীর্তন করেন তখন। উষাকাল হইতেই কীর্তন আরম্ভ হয়ে গেছে, একে একে আসছেন। ব্যাস পূজার সময় যখন আসিল, সকলে ব্যাস পূজা করিতে লাগিল। সবাই মিলে ব্যাস পূজা শুরু করেছেন। যেভাবে আমরা কপালে চন্দন, গলায় মালা, পুষ্প ফুল দিয়ে, ভোগ নৈবেদ্য ধূপ দীপ আদি দিয়ে পুজো করে থাকি, কেউ পঞ্চ উপচারে, কেউ দশ উপচারে, আর কেউ বা 16 উপচারে পূজা করে থাকে। সেইভাবেই পূজা করা শুরু হয়েছে। একে 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 সবাই পূজা করছেন। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু এখনো গঙ্গার তীরেই আছেন। গঙ্গাতে সাঁতার দিচ্ছেন, গঙ্গার জলে ভাসে বেড়াচ্ছেন। কুমির দেখিলেও তিনার ভয় নাই। সেই সময়ে গঙ্গার জলেও কুমির ছিল। কুমিরকে ধরার জন্য তিনি চলে যেতেন। অন্যান্য ভক্তগণ সব হায় 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 করতেন। মহাপ্রভুর কাছে এসে উপস্থিত হলেন। মহাপ্রভুকে বললেন, আপনি যান, আপনার কথা ছাড়া নিতাই কারো কথা মানে না। তাই গেলেন। গিয়ে যখন মহাপ্রভু ডাকলেন, এবার নিত্যানন্দ প্রভু এসে উপস্থিত হয়েছেন। নিত্যানন্দ প্রভু আসার পর তিনার হাতে ফুলের মালা দিয়ে বললেন, যান আপনি ব্যাস পূজা করুন। আপনি ব্যাস পূজা করলেই ব্যাস পূজার কাজ সমাপ্ত হয়ে যাবে। তখন আমরা সবাই প্রসাদ গ্রহণ করতে পারব, আরতি হবে, প্রসাদ পাওয়া হবে। অতএব আপনি ব্যাসদেবের গলায় এই মালাটি পরান। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু সেই মালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, স্তম্ভিত হয়ে আছেন। তিনি মালা পরাতে যাচ্ছেন না ব্যাসদেবকে। তখন মহাপ্রভু কাছে গিয়ে বলছেন, কি ব্যাপার, এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে হবে? এত ভক্তগণ প্রসাদ পাবে, পূজা সমাপ্ত দিতে হবে, যাও মালাটা পরাও। সঙ্গে সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে তিনি হাসতে শুরু করেছেন, আমার ব্যাস পূজা হয়ে গেছে, ব্যাস পূজা হয়ে গেছে। অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনাদি আদি গোবিন্দ সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তো তার পূজা ছেড়ে দিয়ে তিনি 17তম অবতারের পূজা কেন করতে যাব? কারণ মহাপ্রভুর মধ্যে তো সব অবতার আছেন। মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, ব্যাসদেব, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম সবাই আছেন। কারণ মূল অবতার যখন সে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তখন অন্যান্য অবতার তাতে আসি মিলে। যেমন সমুদ্রের মধ্যে সব নদী নালা জল গিয়ে প্রবেশ হয়, ঠিক তেমনি ভাবে মূল অবতারের মধ্যেই সব অবতার এসে মিলে। মহাপ্রভু তখন ব্যাস মূর্তি ধারণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই দেখতে পেল শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল, মুসল এই 6টি হাত নিয়ে সরভুজ রূপ ধারণ করে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। দেখিয়া নিত্যানন্দ প্রভু তো হইলা বিভল। অতঃপর সকলেই তখন সাক্ষাৎ ভাবে মহাপ্রভুর পূজা করতে আরম্ভ করলেন। এই প্রথম মহাপ্রভু প্রকট হয়েছেন নবদ্বীপে ভগবান রূপে। এর আগে কেউ তিনাকে ভগবান বলে জানতো না। আজ 21টি বৎসর পার হয়ে গেছে। সবাই বলতো উদ্যতের শিরোমণি নিমাই, পণ্ডিতের শিরোমণি নিমাই, দ্বিজ শিরোমণি নিমাই, এইরকম বলতো লোকে। কিন্তু আজ তারা বুঝতে পারলেন তিনি তো স্বয়ং ভগবান। তিনি এসেছেন নরলীলা করার জন্য, মনুষ্য দেহ ধারণ করে। সবার প্রতি মহাপ্রভু বলিলেন বচন, পূর্ণ হইল ব্যাস পূজা, করহ কীর্তন। মহাপ্রভুর আদেশ পেয়ে সবাই কীর্তন করতে শুরু করছেন। মহাপ্রভু কীর্তনের তালে তালে নাচতে 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 মাথাটা নাড়াচ্ছেন।
মাথাটা নাড়াইয়ে ঘাটটা নাড়াইয়ে মহাপ্রভু ডেকে ডেকে বলছেন, নারা নারা নারা। সকল ভক্তগণ চতুর্দিকে তাকাচ্ছেন, নারা আবার কে? কাকে উদ্দেশ্য করে নারা নারা বলে ডাকছেন কেউ বুঝতে পারছেন না। ভক্তগণ করজোড়ে বলছেন, প্রভু আপনি কাকে নারা 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 বলে হুঙ্কার করে ডাকছেন? আমাদের মধ্যে তো কারো নাম নারা নেই। মহাপ্রভু বলছেন, আছি। অদ্বৈত আচার্য বলি কথা হয় যার, সেই নারার লাগিয়া হয় আমার এই অবতার। কেন তাকে নারা বলছেন? তিনার এত সুন্দর পদবী অদ্বৈত আচার্য, এটা তো পদবী। তিনার আসল নাম হলো কমলাক্ষ, আর ডাক নাম ছিল মঙ্গল। অদ্বৈত আচার্য এটা তো লেখাপড়া শিকার করে পদবী তিনি পেয়েছেন। এই নামই আমরা সবাই জানি, এই নামই আমরা সবাই চিনি। তাই বলছেন, অদ্বৈত আচার্য বলিয়া কথা হয় যার, সেই নারার লাগিয়া আমার এই অবতার। মুরে আনিল নারা বৈকুণ্ঠ হইতে, আর নিশ্চিতে থাকে সে হরিদাসকে সঙ্গে। আমাকে এনে এখানে প্রকট করলো, আর সে হরিদাসকে নিয়ে শান্তিপুরে বসে আছে। দেখেন, ভগবান তো সব জানেন, তেনাকে জানাতে হয় না। এই যে হরিদাস ঠাকুর, হরিদাস ঠাকুরের যে বাল্য নাম কি ছিল এটা কোনো পুরাণে পাওয়া যায় না। সবাই তিনাকে জবন হরিদাস বলেই ডাকতেন। তবে মহাপ্রভু তিনাকে উপাধি দিয়েছিলেন নামাচার্য হরিদাস। এটা মহাপ্রভুর পদবী দেওয়া। জবন হরিদাস সম্পর্কে কালকে একজনে জিজ্ঞেস করেছিলেন বা জানতে চেয়েছিলেন। শ্রী শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচিত শ্রীমদ ভাগবতে বর্ণিত গু এবং বৎস হরণকারী ব্রহ্মাই অপরাধ স্খলনের জন্য 1372 শকে অথবা 1449 খ্রিস্টাব্দে অগ্রায়ণ মাসে তিনি খানকুল্লা মতান্তরে হাবিবুল্লাহ কাজীর গৃহেতে জবনকুল্লাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জাতি কুল নিরর্থক বুঝাইবার তরে ঠাকুর হরিদাস জন্ম নিলেন জবনের ঘরে। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থেতে এই কথা আলোচনা করা আছে। তো নামের স্থানের নাম অনেক সময় পরিবর্তন হয়। আমরা বর্তমান সময়ের নাম অনুসারে যদি দেখি, তাহলে বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা বিভাগের সাতক্ষীরা জেলার অন্তর্গত কেরাগাছি বা কলারুয়া গ্রামেতেই তিনি 1449 খ্রিস্টাব্দে এই অগ্রায়ণ মাসেতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এখানে লেখা আছে যে খুলনা বিভাগের বর্ণা গ্রামের অনতি দূরে বুধন গ্রাম, কিন্তু বর্তমানে বুধন গ্রাম বললে কেউ বলতে পারবে না। চৈতন্য ভাগবত অনুসারে লেখা ছিল যে অদম কুল্লতে যদি বিষ্ণু ভক্ত হয় তথাপিও শেষে পূজ্য সর্বশাস্ত্রে কয়, এইটাই প্রমাণিত এখানে করে দিয়েছিলেন। তবে কোন কোন গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে নামাচার্য হরিদাস ঠাকুর ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনার পিতার নাম ছিল সুমতি বিপ্র, সুমতি মিশ্র বা সুমতি শর্মা। তিনার মায়ের নাম ছিল গৌরী দেবী। তিনার বয়স যখন 1 মাস হয়েছিল তখন বিরাট বড় বন্যা হয়েছিল। সেই বন্যাতে মাতা পিতা মারা যান এবং তিনি একমাত্র জীবিত ছিলেন। সেই সময়ে এক জওয়ান যার নাম হলো হাবিবুল্লাহ বা মতান্তরে খানুল্লাহ,
তিনি তাকে এনে লালন পালন করে বড় করেছিলেন। তবে তিনি যে কত বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করেছেন সেই কথা কেউ জানে না। তিনি সেখান থেকে গৃহত্যাগ করলেন, মাধবেন্দ্র পুরীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করলেন, আর তারপরে তিনি হরিভজন করতে আরম্ভ করলেন। আর শেষে বেনাফুলের জঙ্গলে বসে ভজন করলেন। সেখান থেকে গিয়ে শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর সঙ্গে অবস্থান করছেন, অদ্বৈত প্রভুর সঙ্গে তিনি আছেন। তাই মহাপ্রভু কি বলছেন? মহাপ্রভু বলছেন, মোরে আনিয়া নারা বৈকুণ্ঠ হইতে, আর নিশ্চিত হয়ে বসে আছে হরিদাস সাথে, হরিদাসের সাথে। সংকীর্তন আরম্ভে আমার অবতার, ঘরে ঘরে করিব সংকীর্তনের প্রচার। বিদ্যা ধন কুল জ্ঞান তপস্যা মদে, মূর ভক্ত স্থানে যাদের আছে অপরাধে, সেই অধম সভারে না দিব প্রেম যোগ। নাগরী প্রতিদিমু ব্রহ্ম আদি ভোগ। আমি কি প্রেম ধন দান করার জন্য আসছি? এটা কাকে কাকে দিব না? যারা পাপী, যারা দুরাচার, যারা অধার্মিক, তাদেরকে দিব না। আর সবাই পাবে। যে অধর্ম সভার না দিব প্রেম যোগ, নাগরী প্রবোধিম ব্রহ্মাদির ভোগ। যারা অধর্ম নিয়ে আছে তাদেরকে দিব না। শুনিয়া আনন্দে ভাসেন সর্বভক্তগণ, ক্ষণেক সুস্থির হইলা শিশচির নন্দন। এইভাবে মহাপ্রভু স্বয়ং সরবজ রূপে প্রকাশ হয়ে ভক্তদের নাম ধরে ধরে ডাকতেছেন, ভক্তদের নাম ধরে ধরে ডাকতেছেন। যাই হোক, মহাপ্রভু প্রকাশ হয়েছেন, এই কথাটা না চতুর্দিকে একেবারে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে মহাপ্রভু প্রকাশ হয়েছেন। অদ্বৈত প্রভুকে আনার জন্য রামাই পণ্ডিতকে আদেশ দিলেন। একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বর আবেশে রামাই পণ্ডিতকে আজ্ঞা দিলা শান্তিপুর যাইতে। চলহ রামাই পণ্ডিত, তুমি অদ্বৈত বাসায়, তার স্থানে গিয়া কহ আমারও প্রকাশ। আমি তো এতদিন প্রকাশ হই নাই, এতদিন আমি গোপন ছিলাম, আজ আমি প্রকাশ হয়ে গেছি। অতএব তাকে বলো আসার জন্য। যার লাগিয়া করিল বিস্তর আরাধনা, যার লাগিয়া করিল বিস্তর ক্রন্দন, যার লাগি করিল বিস্তর উপবাস, সেই প্রভু প্রকাশ হইল। দেখুক এবার আসে না কেন? এখন এসে সে দর্শন করুক। আমি তো প্রকাশ হয়েছি। আমি কেন প্রকাশ হয়েছি জানো? ভক্তি যোগ বিলাইব, এই জন্য। ভক্তি যোগ বিলাইয়া তানয়া গমন, আপনে আসিয়া সাক্ষাৎ দেখো দর্শন। যাও যাও শিবাসী পণ্ডিতের ভাই রামাই, তুমি গিয়ে অদ্বৈত আচার্যকে বলো এক্ষুনি আসার জন্য। সংবাদ পেলেন অদ্বৈত প্রভু। হরিদাসকে সঙ্গে করে নিয়ে অদ্বৈত প্রভু রওনা হলেন শান্তিপুর হইতে। আজ নবদ্বীপে আসবেন মহাপ্রভুর প্রকাশ মূর্তি দেখার জন্য, মহাপ্রভুকে পরীক্ষা করার জন্য। অদ্বৈত আচার্য কি করলেন? নির্জন স্থানে লুকিয়ে রইলেন। আর রামাইকে গিয়ে বলছেন, যাও তুমি গিয়ে বলো যে অদ্বৈত আসে নাই। রামাই এখন পড়ছেন মহাবিপদের মধ্যে। এত বড় মিথ্যে কথা তিনি কেমন করে মহাপ্রভুকে গিয়ে বলবেন? আবার না বললে অদ্বৈত প্রভুর আদেশ পালন করা হচ্ছে না, এমন একটা সংকট দেখেন তো। যার তার সঙ্গে কি হাস্য পরিহাস্য উপহাস্য ঠাট্টা বলা করা যায়? মিথ্যা কথা বলা যায়? সব জায়গায় সর্বস্থানে সর্বকালে তো হয় না। রামাই পণ্ডিত এমন একটা বিপদের মধ্যে পড়ছেন যে তিনি যে কি করবেন। অদ্বৈত প্রভু বলছেন, যাও গিয়ে বলিও যে আমি আসি নাই, আসবো না। অথচ এসে তিনি বাড়ির পাশেই জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে আছেন।
মহাপ্রভুর কথা শুনতে পাচ্ছেন এমন ভাবে ঘরের পিছনে জঙ্গলে লুকিয়ে আছে। আর গিয়ে বসে, যাও গিয়ে বলো আমি আসবো না। রামাই পণ্ডিত এমন চিন্তায় পড়ছেন, এবার আমি কি করি উপায়। কিন্তু অন্তর্যামী মহাপ্রভু তো সব জানেন। রামাই উঠানের মধ্যে প্রবেশ করতে করতে বলছে, ওরে রামাই, অদ্বৈত আমাকে পরীক্ষা করার জন্য ঘরের পিছে জঙ্গলে লুকিয়ে আছে, তাই না? বলতে হলো না। রামাই তো মনে করে, বাবা আমি তো বেঁচে গেলাম। নির্জনে কহিও নিত্যানন্দের আগমন, যে কিছু দেখিবা তানে কহিবা সকল, আমার পূজার সর্ব উপহার লইয়া ঝাট আসব সস্ত্রী বুলাইয়া। শান্তিপুর হইতে অদ্বৈত প্রভু, সীতা ঠাকুরানী সবাই পূজার সমস্ত সামগ্রী নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং মহাপ্রভুকে সহস্তে পূজা করেছিলেন। অদ্বৈত প্রভুর পুত্র অচ্যুতানন্দ তখন ছোট ছিলেন, বালক অবস্থায় ছিলেন। অদ্বৈত প্রভুর 6 পুত্র, তার মধ্যে অদ্বৈত প্রভু অচ্যুতানন্দকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। পরম বালক সেহ কান্দে অবিরাম, অদ্বৈত প্রভুর তনয় অচ্যুতানন্দ নাম। বালক কান্না করছে, মহাপ্রভু তাকেও কৃপা করেছিলেন। এই জন্য তো অচ্যুতানন্দ এত বড় একজন সিদ্ধ পুরুষ, সিদ্ধ মহাত্মা হতে পেরেছিলেন। অদ্বৈত প্রভু পর্যন্ত শেষে বলেছিলেন মৃত্যুর পূর্বে, অচ্যুতানন্দের যেই মত সেই মত সার, অন্যের মত নিলে তোরা হবে ছাড় খার। তাই অদ্বৈত প্রভুর 6 পুত্রের মধ্যে অচ্যুতানন্দই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তার মতটাই ছিল সার। তাই সবার মত গ্রহণ করতে নাই, বাকি 5 পুত্রের মত গ্রহণ করার জন্য নাই করে দিয়েছে। তাহলে চিন্তা করেন তো, একটা বাপের 5টা ছেলে থাকবে, তখন 5টা স্বভাব 5 রকম, 5 জনের চরিত্র 5 রকম, কথাবার্তা আচার ব্যবহার সব আলাদা আলাদা 5 রকম থাকবে। তো অমুকের ছেলে বলে আমি মেনে নিব? হবে না। একজন গুরুদেবের হাজার হাজার শিষ্য আছে, সবার শিষ্যের কি একমত থাকে? থাকে না। কারণ ওই শিষ্য যখন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে লেখাপড়া শিখতে শিখতে গুরুগিরি আরম্ভ করে দেয়, সেই নিজেই গুরু সেজে যায়, গুরুর সিদ্ধান্ত আর মানতে যায় না, তার সিদ্ধান্ত জগতে প্রচার করে। অন্যের কথা কি বলবো, আমাদেরই গুরু ভাইদের মধ্যে দেখবেন অনেক পার্থক্য আছে, সবার মত এক নয়, সবাই গুরুদেবের মত মানে না। কিছুদিন আগে গুরু ভাইয়ের পাঠ শুনেছি, তিনি বলছেন গলায় তুলসী মালা থাকলে কাউকে প্রণাম করা যাবে না। বুঝলেন? গুরুদেবের লকেট যদি গলায় থাকে কাউকে প্রণাম করা যাবে না। তো এইভাবে সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন। কপালে যদি তিলক থাকে কাউকে প্রণাম করা যাবে না, সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন। কারণ তিলকের মধ্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আছেন। ঊর্ধ্বপুণ্ড তিলক কপালে ধারণ করে আপনি কোন সাধুর চরণে প্রণাম করবা, এটা তো হয় না। তুলসীকে অপমান করছেন, গুরুকে অপমান করছেন, তিলককে অপমান করা হচ্ছে। কিন্তু এইরকম সুসিদ্ধান্ত আমাদের কোন শাস্ত্রে তো দেয় নাই। না পাবেন হরিভক্তি বিলাসে, না পাবেন অন্য কোন পুরাণে। হ্যাঁ, নিজের মত ওনার, ওনার ব্যক্তিগত মত। তো সে আমার গুরু ভাই হলেই তারটা মেনে নিব? আমি তো দেখেছি আমার গুরুদেবের গলায় তো গলা ভর্তি মালা ছিল। আমি তো 1998 থেকে 2018 পর্যন্ত 20 বছর গুরুদেবের সঙ্গে ছিলাম, সঙ্গ করেছি। কই তিনি তো সবাইকে দণ্ডবোধ করতেন, প্রণাম করতেন। যত বৈষ্ণব যেতেন বজানন্দ ঘেরাতে, যেহেতু মহন্ত পদে ছিলেন, রাধাকুণ্ডের মুকুটমণি রূপে ছিলেন,
তিনাকে যখন প্রণাম করতো তিনিও সবাইকে প্রণাম করতেন। তো গুরুদেব যদি জানতেন যে কপালে তিলক থাকলে কাউকে প্রণাম করা যায় না, গলায় মালা থাকলে কাউকে প্রণাম করা যেত, করতেন না তিনি। আর গুরু ভাইরা গুরুর থেকে আরো বেশি বড় সিদ্ধান্ত হয়ে গেছেন, কি বলবো। তো এই জন্যই ওই সকলের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায় না, সকলের সিদ্ধান্ত চলবে না, এই কথাটাই এখানে স্পষ্টভাবে বলছেন। অদ্বৈত প্রভুর 6 পুত্র ছিল তো, কিন্তু 6 জনার মত নিলে হবে না। মত বলছেন কার নেও? অচ্যুতানন্দ। অচ্যুতানন্দের যেই মত সেই মত সার, অন্যের মত নিলে তোরা হবে ছাড় খার। পরিষ্কার ভাবে বলে গেলেন। তাই এই স্থানে আমরা দেখতে পেলাম অচ্যুতানন্দ সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর কৃপা পেয়েছেন। অদ্বৈত গৃহিণী পতিব্রতা জগমাতা প্রভুর প্রকাশ শুনিয়ে আসিলেন হেতা। অদ্বৈতের তনয় অচ্যুতানন্দ নাম, পরম বালক সেহ কাঁদে অবিরাম। ছোট বালক কুলে করে নিয়ে আসছেন, সবসময় কান্না করতেছে, কিন্তু সেই অবস্থায় সে মহাপ্রভুর কৃপা পেয়ে গেল, মহাপ্রভুর কৃপা পেয়েছে। যাই হোক, অতঃপর শিবাসী পণ্ডিতের গৃহে বিরাট উৎসব শুরু হল। সবার হৃদয়ে বৈশেন প্রভু বিশ্বাম্বর। ভগবান তো সবার হৃদয়ের মধ্যে আছেন অন্তর্যামী রূপে, তাকে বলতে হয় না, তিনি সবার হৃদয়ের মধ্যে বসে আছেন। ভগবান আমাদের যতটা নিকটে আছেন, কেউ আমাদের অতটা নিকটে নয়। ছেলে বলেন, মেয়ে বলেন, স্ত্রী বলেন, পুত্র বলেন, মা বলেন, বাবা বলেন, কেউ আমাদের এতটা নিকটে নয়। কারণ ভগবান তো আমাদের হৃদয়ের মধ্যেই বসে আছেন। তাই ভগবান যতটা নিকটে আছেন, কেউ অতটা নিকটে। তিনি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছেন, তিনি তোমার কথা বুঝতে পাচ্ছেন, তোমার চলাফেরা, আচার আচরণ, কথাবার্তা সব শুনছেন, সব দেখছেন। বলে তাহলে আমার মঙ্গল করেন না কেন? মঙ্গল করবেন কেমন করে? তুমি কুকর্ম করবে তো, কুকর্মের ফল তো তোমাকে ভোগ করতে হবে। এই জন্য বলছেন আমি সবার অন্তরে আছি, আমি সবার কথা জানি, আমাকে ওই কেঁদে কেঁদে মাইক দিয়ে ডেকে বলতে হবে না। আমি জানি কার ভিতরে কি আছে, কার কি বাসনা, কার কি কামনা, কার। সবার হৃদয়ে বৈশ্বর প্রভু বিশ্বাম্বর, অদ্বৈত সংকল্প চিত্তে হইল গোচর। আচার্যের আগমন জানিয়া আপনে শিবাসী মন্দিরের ভিতর চলিলা তখনে। হুঙ্কার করিয়া প্রভু ত্রিদেশের রায়, উঠিয়া বসিলা বিষ্ণু খাট্টার উপর। নারা আইসে বলে বারবার, নারা চাহে মেলি ঠাকুর আলী দেখিবার। নিত্যানন্দ জানে সবে প্রভুর ইঙ্গিতি, বুঝিলা মস্তকে ধরিলা ছত্রভীত। মহাপ্রভু যখন বিষ্ণু খাট্টায় ঠাকুরের সিংহাসনে উঠে রূপ প্রকাশ করে সরবুজ হয়ে গেলেন, নিত্যানন্দ প্রভু তখন মহাপ্রভুর মস্তকে ছাতা ধরলেন। গদাধর বুঝিয়া কি করলেন, একখানা পান নিয়ে মহাপ্রভুকে দিলেন, পান তাম্বুল। ওই আজকে একজন বলতেছেন পান খাওয়া হলো নেশা, সাধুদের পান খাইতে নাই। কিন্তু যদি তাই হতো, নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় পদকীর্তনে কি গাইতেন, রাধাকৃষ্ণ প্রাণমুর যুগল কিশোর, ওই গানের পদে দেখিও পান তাম্বুলের কথা লেখা আছে। তিনি কেন অভিলাষ করেছিলেন যে রাধাকৃষ্ণকে পান খাওয়াবেন? যদি পান নেশাই হতো। মহাপ্রভুর ভোগের পরে কি গাবো বলি, কইলা আচমন, তারপরে ভক্তগণ তাম্বুল দেয়, পান তাম্বুল। যদি ওটা নিশার মধ্যে পড়তো তাহলে পদকর্তা কেন লিখে গেছেন? রাধারানীর সিঙ্গার এই যে নিধুবনে হয় প্রতিদিন, আজও পর্যন্ত
রাত্রিবেলা পানের খিলি রেখে আসবেন, গিয়ে দেখবেন পানের খিলি যে রাধারানী খেয়ে পিক ফেলেছেন। ওখানে তালা বন্ধ করা, ওখানে কেউ যায় না। রাত্রিবেলা 11টার সময় 10টার সময় শয়ন আরতি করে দরজা বন্ধ করে আসা হয়। ভোরবেলা যাওয়ার পরে গিয়ে দেখে কি পান খেয়ে পিক ফেলে গেছেন। আলতা লাগিয়েছেন, সিঁদুর লাগিয়েছেন, নখ পালিশ, ঠোঁট পালিশ, কাজল সব ব্যবহার করতেছে। আপনি আনাম প্যাকেট ধরে গেছেন, গিয়ে দেখে সব খোলা। তো নিধু বলতে একটা বানরও থাকে না, মানুষ থাকবে তো দূরের কথা। এই জন্য সিদ্ধান্ত জানতে হবে। সিদ্ধান্ত জানিতে চিত্তে না কর অলস, সিদ্ধান্ত হইতে লাগিবে মনে সুধীর মানস। যাই হোক, মহাপ্রভু তখন বিষ্ণু খাট্টায় উঠেছেন। গদাধর বুঝিলেন, তখন তিনি কি করলেন, কর্পূর ও তাম্বুল নিয়ে গিয়ে মহাপ্রভুর মুখে দিলেন। তো যারা ওই নেশা বলে আর আপনারা হা হা করে চলে আসেন, মুখের উপরে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নাই, প্রতিবাদ করতে পারেন না। যদি কোনো সবার মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতেন, তাহলে সে আর কখনো এই কথা বলতো না। প্রমাণ দেখাও শাস্ত্রে কোথায় আছে। শাস্ত্রে এই কথাই বলছে, হ্যাঁ, তামাক পাতা, জর্দা পাতা, এইটা হলো নেশা। কারণ এর উৎপত্তি স্থান খুবই খারাপ। গরুর কান হইতে জন্ম হয়েছে তামাক পাতার। কিন্তু চুন, খনিজ চুন ব্যবহার করবেন, শামুকের পুরা চুন নয়, পাথরের চুন। কাত্তা, খয়ার, পান, সুপারি, নাগরমুথার, এলাচি, লবঙ্গ, জায়ফল, এইগুলো সব একত্র করলে পরে গিয়ে তাম্বুল হয়। সবকিছু একত্র করলে পরে এটাকে পান তাম্বুল বলা হয়, সবকিছু দিয়ে। এই বিষয়ে এক বিশাল তত্ত্ব কথা আছে, যদি কেউ আয়ুর্বেদিক শাস্ত্র পড়েন দেখতে পাবে। তারপরে পান, পান হলো নাগবল্লরী, সংস্কৃতে নাগবল্লরী বলা হয়। ইনি অনেক তপস্যা করে পান জন্ম পেয়েছেন, মহাপ্রভু সেবার জন্য, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য। এক দুইটি নয়, এই যে পঞ্চতত্ত্বের আসন দিয়েছি ভাগবতের অধিবাসে, এই কলা গাছ কি বিনা তপস্যা এসেছে? তাহলে ফুল বলেন, তুলসী বলেন, কলা গাছ বলেন, পঞ্চপল্লব বলেন, হরিত কি বলেন, দুব্বা বলেন, এরা সবাই হাজার হাজার বছর তপস্যা করেছে, করে তারা আজ ভগবত সেবায় লাগতে পেরেছে। দুব্বা তো দুব্বা অসুর ছিল, দিব্যাসুর, কিন্তু সেই অসুরও হরিভজন করে হরির সেবা প্রার্থনা করেছিল। ভগবান বলছেন, ঠিক আছে, তুমি আমার পূজায় লাগবে। তপস্যা করেছে, পানও তপস্যা করেছেন, তপস্যা করে তিনি ভগবত সেবায় লাগেন। এই জন্য যতবার ভগবানের ভোগ দেওয়া হয়, ততবার পানের খিলি দিলে কোনো দোষ নেই। আপনি খাচ্ছেন না, খাবেন না, না খাওয়াটা ভালো, বুঝলেন? আপনি খাচ্ছেন না, ঠিক আছে, ভালো, কিন্তু সেটাকে নিশা বলে আপনি প্রচার করতে পারবেন না। খাচ্ছেন না এই কারণেই, আর একাদশী আদি ব্রতের দিবসে পান তাম্বুল তো খাওয়া যায় না, নিষেধ, বুঝলেন? এখন আপনি যদি পান খেয়ে খেয়ে এমনই অভ্যাস করে ফেলেন, একাদশীতেও যদি পান খান, তাহলে তো আপনার ব্রত নষ্ট হয়ে যাবে। এই যে গত এই অদ্বৈত সপ্তমী, গত অদ্বৈত সপ্তমী দিন দেখলাম এক মহিলার কপালে তো ঊর্ধ্বপুণ্ড তিলক আছে। পাঠ থেকে নামার পরে দেখি আমাকে প্রণাম করতে আসলো, কিন্তু তার মুখের থেকে যে জর্দার গন্ধ বেরোচ্ছে, সহ্য করার মতো নয়, বুঝেছেন? প্রণাম করতে এসেছেন, অথচ অদ্বৈত সপ্তমী। নিশ্চয়ই মনে হয় তিনি কপালে যখন তিলক, হয়তো অদ্বৈত সপ্তমী ব্রত করেছেন কি না সেটা জানি না। যদি তিনি ব্রত করে থাকেন, তাহলে ওই পান খেলে তো ব্রত হবে না, ব্রতের ফল নষ্ট হয়ে যাবে।
এই জন্য মহাজনগণ বলেন চা, পান, বিড়ি, সিগারেট, গুটখা, তামাকু এইগুলা বর্জনীয়। বর্জনের কারণটি হলো তুমি তাকে খেতে খেতে তো সে তোমাকে খেয়ে ফেলেছে। তুমি পান খাও তাতে কিচ্ছু নাই, কিন্তু পানে যদি তোমাকে খেয়ে ফেলে তখন তো দিন নেই, রাত নেই, সকাল নেই, দুপুর নেই, সব সময় গালের ভিতরে ঢুকাই দিবেন। ভগবানের পূজা করতে গেলে গালের মধ্যে পান তাম্বুল নিয়ে পূজা করা যাবে না, বিগ্রহ স্পর্শ করা যাবে না, বিগ্রহে রান্না করা যাবে না। কিন্তু যারা খেতে খেতে কুঅভ্যাস হয়ে গেছে, এমনও লোক দেখেছি ঘুমের থেকে উঠেই আগে এক গাল পান গালে ঢুকায়, তারপরে উঠান ঝাড়ু দেয়, বুঝলেন, বাড়িঘর ছিটা দেয়, তারপরে ল্যাট্রিন বাথরুম করে স্নান করে আসলো, এসে তিলক করে মন্ত্র স্মরণ করে ঠাকুরের একটা বাল্যমুখ দিয়ে কোন রকম বেরিয়ে আরেকটা ঢুকাই দেয়। মানে কখন যে ঠাকুরের পূজা শেষ করে ঢুকাবো তার কোনো সময় নেই, উপাস। তো এইরকম হলে পরে এটা ক্ষতিকারক, কারণ তারপর তোমার দুপুরে রান্না করতে হবে। এখন যদি তুমি গালের মধ্যে পান নিয়ে সবজি আমানি করো, রান্না বসিয়ে রান্না করো, তাহলে সেটা অপরাধ আসে, উচিষ্ট মুখে করতেছ, অপরাধ আসে। এই জন্য আমাদের মহাজনগণ বলে একবার না খাওয়াই ভালো। পান, চা, বিড়ি, সিগারেট, গুটখা, তামাকু এগুলো সেবন না করাই ভালো, কারণ এগুলো বদ অভ্যাস, কুঅভ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে যায়, ভজনে বিঘ্ন আসে। এই কারণে নিষেধ করা হয়েছে, সাবধান করা হয়েছে। তুমি পান খাও, পানে যেন তোমাকে না খায়। ওটা তো সবার দ্বারা সম্ভব নয়, কুটির মধ্যে কুটি, এই কারণে নিষেধ করা হয়েছে। যাই হোক, সেই সমস্ত প্রসঙ্গ বাদ দেই। গদাধর বুঝিলেন তাম্বুল কর্পুল তাম্বুল সর্বজনে করে সেবা হয়ে অনুকূল। সর্বজনে করে সেবা হয়ে অনুকূল, অর্থাৎ গদাধর পণ্ডিত তাম্বুল দিয়েছেন, নিত্যানন্দ প্রভু ছত্র ধরেছেন, ঠিক তেমনি অন্যান্য ভক্তগণ তারাও তাদের স্বভাব অনুসারে, অনুকূল অনুসারে সেই সেই সেবা করে গিয়েছেন। সবার সেবা তো আর বর্ণন করা সম্ভবপর নয়, এই জন্য বর্ণন করেছেন। জানিয়া কন্দর্প কোটি লাবণ্য সুন্দর জ্যোতির্ময় কনক রূপ ধন্যের কলেবর মহাপ্রভু রূপ ধরেছেন। প্রসন্ন বদন আজ নিমাই ঠাকুর। আজ 21 বৎসর পরে মহাপ্রভুর মন প্রসন্ন, বদন প্রসন্ন, প্রসন্ন বদন আজ নিমাই ঠাকুর। অদ্বৈতের প্রতি সদা কৃপা প্রচুর। সবার আগে অদ্বৈত প্রভুকে কৃপা করছেন। অদ্বৈত আচার্য আজকে দেখো আমি কে, সবার সামনে। দ্বিভুজ মুরলীধারী না পারে চিনিতে, ত্রিভঙ্গ বাজায় বাসি হাসিতে হাসিতে। মহাপ্রভু দ্বিভুজ মুরলীধারী হয়ে গেলেন, বাঁশি বাজাচ্ছেন। অদ্বৈত প্রভু দেখছেন সাক্ষাৎ আমার মদন মোহন দাঁড়িয়ে আছেন, রাধা মদন মোহন, রাধা মদন গোপাল দাঁড়িয়ে আছেন। পরম সদয় অতি প্রভু বিশ্বম্বর, চাহিনা অদ্বৈত প্রভু করেন উত্তর। অদ্বৈত তুমি আমার কাছে বর চাও, বর চাও। তোমার সংকল্পকে রক্ষা করার জন্য আমি এসে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। তোমার সংকল্প লাগি অবতীর্ণ আমি। বিস্তার আমার আরাধনা করিয়াছ তুমি। শুইয়া আছিলাম আমি ক্ষীর সাগর ভিতর, নিদ্রা ভঙ্গ কইলে অদ্বৈত তোমার অহংকার। আরে নারা তোমার অহংকার, এই যে নারা। যার ডাকেতে, যার গর্জনে বৈকুণ্ঠের সিংহাসন নেড়ে গিয়েছিল, এই জন্য অদ্বৈত প্রভুর এক নাম দিয়েছেন নারা। দ্বিতীয় কথা হলো, এই লাহুর পরগনায় তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তো শ্রীভট্টের, তাই তাকে বাল্যকালও সবাই নারা বুড়া বলে ডাকতেন, একথা জানা যায়। দেখিয়া জীবের দুঃখ না পারি সহিতে, আমারে আনিলে তুমি জীব উদ্ধারিতে। আর আমাকে আনিয়া তুমি শান্তিপুরে
নামাচার্য হরিদাস ঠাকুরকে নিয়ে বসে আছো, আসো আমার পূজা করো। আজ্ঞা পেলেন মহাপ্রভুর। পতি পত্নী দুজনে পরম আনন্দে মহাপ্রভুর পূজা করছেন। কিরকম? প্রথমে চরণ ধুই সুবাসিত জলে, প্রথমে চরণ ধুইল সুবাসিত জলে, শেষে গন্ধ পূর্ণ জল পাদ পদ্মে ঢালে, শেষে পূর্ণ জল পাদ পদ্মে ঢালে। তাহলে প্রথমে কি করেছিলেন? সুবাসিত জল দিয়ে। আমরা জলকে সুবাসিত করার জন্য কি করি? কর্পূর দিই, একটু অগুরু দিই। অগুরু কর্পূর দিয়ে ইদম আচমনীয় পদ্মার্ঘ ক্লিং সিং গৌরাঙ্গায় নমঃ বা ইত্যাদি মন্ত্র বলে আমরা অর্পণ করে থাকি। শেষে কি করলেন? পরিপূর্ণ জল দিয়ে পা ধোয়াইলেন, গন্ধ মানে চন্দন আদি স্যান্ড দিয়ে ধোয়াইলেন। আচ্ছা, ওই সময়ে সুবাসিত জল দিয়েছিল কারণ তখন কি ছিল? আষাঢ় মাস। তো এখন যদি আপনি কাউকে চরণ ধোয়াতে চান, কি করতে হবে? ঠান্ডা জল দিলে তো হবে না, গরম জল দিতে হবে। পদকর্তা পদে লিখে গিয়েছেন বলে ওখানে তো লেখা আছে শীতল জল। আমি এখন শীতল জল দিব না, হবে না। স্থান অনুসারে সেবা করতে হবে, না হলে তো গন্ডগোল হয়ে যাবে। আপনাকে বুঝতে হবে। হ্যাঁ, একজন শেঠের গুরুদেব হিমালয়ে বাস করতেন, বুঝলেন? হিমালয় পর্বতে বাস করতেন। পয়সা লাগু শেঠ, তো ধনী ব্যক্তি। তো গুরুদেব দীক্ষা নেওয়ার পরে এতদিন হয়ে গেল, আপনি তো আমার বাড়ি আসছেন না, এবার আমি আপনাকে আনবো। শিষ্যের বাড়ি দিল্লি শহরে। গুরুদেব বলছেন, বাবারে তোর এখানে যাবো কেমন করে? 50 ডিগ্রি গরম, 50-52 ডিগ্রি গরম, ও তো আমি সহ্য করতে পারবো না। আমি হিমালয়ে থাকি, ঠান্ডার মধ্যে, বরফের মধ্যে, আমি কি আর ওখানে গিয়ে থাকতে পারবো? আমার বাবা এখন যাওয়া হবে না, ওই মাঘ মাসে শীতের সময় যাবো না। শিষ্য বলছে, না আমি বরফের ব্যবস্থা করব, আপনি আসুন, আমি ব্যবস্থা করব। বরফ ফ্যাক্টরিতে অর্ডার দিয়েছে, বরফের মোটা মোটা সিল্লি দেখেন না, 20 কিলো 30 কিলো ওজনের, একবারে বরফের সিল্লিতে দিওয়াল, নিচে সমস্ত বরফ দিয়ে একেবারে ঘর, বরফেরই ঘর বানাই দিয়েছে। গুরুদেব এসি গাড়ি করে আসছেন, এসেই ঢুকে গেলেন ঘরের ভিতরে। তো বাড়িতে কর্মচারী ছিল, সে তো দেখলো যে গুরুদেব আসলে পরে বরফের ব্যবস্থা করতে হয়। সে মাঘ মাসে তার গুরুদেবকে নিমন্ত্রণ দিয়েছে, আর বরফ এনে একেবারে চতুর্দিকে রেখে দিয়ে ওই দেখা দেখি। তো আমাদের কিছু লোক এরকম আছে, তো অন্যের দেখা দেখি, কিন্তু বিবেক বুদ্ধি বলতে কিচ্ছু নাই। অমুকে ওইভাবে গুরু সেবা করছে, আমিও ওইভাবে গুরু সেবা করব। গুরুদেব এসে ঢুকে বলছে, বাবারে এই ঠান্ডার মধ্যে কি করবো রে মরো, বলে অমুকে তো করেছিল। আরে অমুকে যখন করে তখন বৈশাখ মাস ছিল, 10টি মাস ছিল, আর এখন মাঘ মাস। বুঝতে হবে তো। এই জন্য খালি পাঠকের পাঠ শুনে ওইটাই মাথার মধ্যে ঢুকাই দিলে বসে থাকলে হবে না। অমুক পাঠকে এই করছে, এই করব। সময় বুঝো, স্থান বুঝো, কাল বুঝো, পাত্র বুঝো, বুঝে করতে হবে। কে কোন অবস্থায় কোন কথার উপর ভিত্তি করে বলেছে, তার আগা নাই গুড়া নাই কিছু নাই, মধ্যখান থেকে একটু এনে বাস বলে দিল। প্রত্যেকটি কথার তো একটা আগাগোড়া আছে, তার সমস্ত পাঠ শুনতে হবে। তার আগাগোড়া পাঠ শোনার পরে মধ্যখানের কথাটা তিনি কেন বলছেন, কাকে নিমিত্ত করে বলছেন, তার কারণটা কি ছিল সেটা বুঝতে হবে, তখন বুঝতে হবে, বুঝেছেন? না হলে তো বিপরীত হয়ে যাচ্ছে এবং সেই পাঠকের সিদ্ধান্তটাও ভুল বলে মনে হয়ে যাবে। তাহলে অদ্বৈত প্রভু কিভাবে স্নান করলেন? প্রথমে চরণ ধুইল সুবাসিত জলে, প্রথমে চরণ ধুইল সুবাসিত জলে, শেষে গন্ধ পরিপূর্ণ
পাদ চত্বরে ঢালে শেষে গন্ধ পরিপূর্ণ পাদ পদ্মে ঢালে চন্দনে ডুবাইয়া দিব্য তুলসী মঞ্জুরি চন্দনে ডুবাইয়া দিব্য তুলসী মঞ্জুরি অর্ঘের সহিত দিল চরণ উপরি অর্ঘের সহিত দিল চরণ উপরি। অদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুর পূজা করলেন 8টা তুলসী মঞ্জুরি দিয়ে। তুলসী মঞ্জুরি যেভাবে গাছের মধ্যে ধরেছে সেভাবে দিলেন, আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে, চরণের উপরে বলতে এইখানে নয়, আঙ্গুলের ফাঁকে। এই 8টা, 2 পায়ে 8টা ফাঁক আছে আঙ্গুলের, তার মধ্যে দিলেন। তারপরে কি করলেন? গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ পঞ্চয়োপচারে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ পঞ্চয়োপচারে পূজা করে প্রেম জলে বহে অশ্রুধারে পূজা করে প্রেম জলে বহে অশ্রুধারে পঞ্চ প্রদীপ জ্বালাইয়া পুনর করে বন্ধ পঞ্চ প্রদীপ জ্বালিয়া পুনর করে বন্ধ শেষে জয় ধ্বনি করে করিল প্রণাম শেষে জয় ধ্বনি করে করিল প্রণাম। অদ্বৈত প্রভু সবার আগে পূজা করলেন, কারণ একজন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে দিয়ে যদি করার তার দেখা দেখি অন্যরা করতে পারবে। তাই তো গীতার বাণী যৎ যৎ আচরিতম শ্রেষ্ঠম তদনুম অনুবর্ততে। তাই অদ্বৈত প্রভুকে দিয়ে আগে পূজা করাইলে তোমরা দেখো কিভাবে করতে হয়, তারপরে তোমরা করবে। সবারই তো অভিলাষ করার, তো অভিলাষ যে করার, তাহলে অভিলাষ অনুসারে তো করতে হবে, কিন্তু তার বিধি বিধান তো নিয়ম রাখতে হবে। অদ্বৈত প্রভুকে বলছেন আজকে আমি তোমাকে বর দিব, তুমি বর চাও। অদ্বৈত বলেন আর কি বর মাগিব, যে কিছু বর চাহিন সকলই তো পাইন। যা কিছু চাওয়ার ছিল সবই তো পেয়ে গেছি, আমি আর কি বলবো, আমার তো চাওয়ার পাওয়ার কি নাই। না না, তবু আমি তোমাকে বর দিতে চাই, তুমি একটা বর চাও। তখন তিনি বলেন বর যদি দিবেন তাহলে এই বরই দেও যে এই কলিযুগে স্ত্রী পুরুষ শূদ্রা আদি মূর্খ আদি যতজন আছে সবাইকে হরিনাম দিয়ে উদ্ধার করো, এই বর আমাকে দাও। চাইলেন তবে তুমি যদি ভক্তি বিলাইবে শূদ্র স্ত্রী আদি যত মূর্খ আদি দিবে সবাইকে দিতে হবে এই প্রেম, এই রাধা প্রেম, এই কৃষ্ণ প্রেম, এই গোপী দাস্য, এই রাগানুগা ভক্তি সবাইকে দিয়ে যেতে হবে। মহাপ্রভু তখন বলছেন তথাস্তু, তাই হইবে, তথাস্তু তাই হবে। এই তো দিয়ে দিলেন মহাপ্রভু। তারপরে মহাপ্রভু কি করলেন? হাত তুলে ডাকতে শুরু করেছেন। কাকে ডাকছেন কেউ বুঝতে পারছেন না। পুণ্ডরিক আরে মোর বাপের বন্ধুরে, পুণ্ডরিক আরে মোর বাপের বন্ধুরে, কবে তোমা দেখিব বাপ, আরে রে বাপ রে, বলে হাত তুলে ডাকতেছেন। সবাই চিন্তার মধ্যে পড়ে গেছে, পুণ্ডরিক আবার কে? চিনতে পারছেন না, কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করেও। সবাই জিজ্ঞেস করছে প্রভু
আপনি যে পুণ্ডরিক পুণ্ডরিক বলে ডাকতেছেন, সেই পুণ্ডরিককে নিশ্চয়ই আপনার কোনো প্রিয় পাত্র হবে, যাকে আপনি ডাকতেছেন সেই পুণ্ডরিককে। তখন মহাপ্রভু বলছেন, পুণ্ডরিক চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনার উপাধি হল পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি নামে পরিচিত। তিনি রাধারানীর বাবা বিশ্বভানু মহারাজ ছিলেন, সেই লীলায় তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি পরম বৈষ্ণব, তাই তাকে দেখার জন্য অভিলাষ করছেন। শেষে মহাপ্রভু বললেন যে হ্যাঁ, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সেই পুণ্ডরিক আসবে, চিন্তা করো না। তো এইভাবেই যখন পূজা করছেন, পূজা করতে 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 এমন সময় সেখানে এলেন ঈশান নাগর।